ఆపర్చునిటీని సమర్పిస్తున్న వారు తెలంగాణలో అతి తక్కువ ధరలలో మీరు కలలు కన్న ఇంటిని నిర్మిస్తున్న ఏకైక సంస్థ సన్షైన్ ఇన్ఫ్రా 9069069333. వెల్కమ్ టు V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. నేను ఝాన్సీ. బులెటిన్ లో ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. ప్రకాశం జిల్లా గంగవరం పోషకాహార మాసోత్సవాలు. అవగాహన కల్పించిన అంగన్వాడీ సెక్టార్ సూపర్వైజర్. బంజారా హిల్స్ లో డ్రగ్స్ మాఫియా గుట్టురట్టు. 30 గ్రాముల LSD, 50 గ్రాముల చెరెస్, 10 కేజీల గంజాయి స్వాధీనం. ఎర్రగడ్డ సుల్తాన్ నగర్ లో GHMC స్పెషల్ డ్రైవ్. అక్రమ నిర్మాణం కూల్చివేత, స్థానికుల ఆగ్రహం. ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడలో యువజన కాంగ్రెస్ సత్యాగ్రహ దీక్ష. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దళిత బంధు అమలు చేయాలని డిమాండ్. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్తే హైదరాబాద్ బంజారా హిల్స్ లో డ్రగ్స్ మాఫియా గుట్టురట్టయింది. విశ్వసనీయ సమాచారం మేరకు రంగంలోకి దిగిన తెలంగాణ ఎక్సైజ్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ అధికారులు నిందితులు ఆట కట్టించారు. 30 గ్రాముల LSD, 50 గ్రాముల చెరాస్, 10 కేజీల గంజాయిని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. నిందితులు శివశంకర్, మణికాంత్, శిల్పారాయ్లను అరెస్టు చేశారు. కేసు విచారణలో ఉంది. కుల్లాపూర్ నియోజకవర్గం సుభాష్ నగర్ డివిజన్లో రెడ్డి ల్యాబ్స్ సమీపంలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. గంగుల అనే వ్యక్తి తాగిన మైకంలో ట్రాన్స్ఫార్మర్ బాక్స్ ని పట్టుకున్నాడు. దీంతో షాక్స్ తగిలి అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లాడు. హెచ్చరిక బోర్డుని ఏర్పాటు చేయాలని స్థానికులు కోరుతున్నారు. జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంలోని సవేరా ఫంక్షన్ హాల్లో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే మాగంటి గోపీనాథ్ 73 లబ్ధిదారులకు కళ్యాణ లక్ష్మి షాదీ ముబారక్ చెక్కులను అందజేశారు. కార్యక్రమంలో యూసఫ్గూడ కార్పొరేటర్ రాజ్ కుమార్ పటేల్, వెంగళరావు నగర్ కార్పొరేటర్ దేదివ్య, రహమత్ నగర్ కార్పొరేటర్ CN రెడ్డి, సోమాజిగూడ కార్పొరేటర్ వానం సంగీత శ్రీనివాస్ యాదవ్లు పాల్గొన్నారు. डॉक्यूमेंट रहता है, इनको सलाह मेरी है, परमिशन नहीं मिलता बोल के गरीब लोग ऐसी थोड़ा बहुत बना ले रहे। ये KTR साहब का स्कीम है, गवर्नमेंट का स्कीम है बोल के म्यूनसिपल के ऑफिसर आ रहे, रोज़ 2-3 घर आके तोड़ दे रहे रोज़ आके। ये गरीब लोगों को सता रहे आके। TRS गवर्नमेंट कोर्ट इसलिए डाले क्या लोग यहाँ पर आके ऐसा घर तोड़ के जाने के बाद लोग जो है सो ज़िंदगी में एक ही बार घर बनाते, कहाँ से कि पैसे ला के खर्चा करके कैसा कि घर बना लिए, तो उनको भी सता रहे। अभी KTR साहब को मालूम है या हमारे MLA साहब को मालूम है, खाली एरागड्डा में एक ही जगह तोड़ रहे हैं क्या, और कहीं भी तोड़ रहे? क्या पूरा कानून सबके लिए है क्या, खाली हमारे लिए है क्या? एक एरागड्डा माइनॉरिटी कारपोरेटर बोल के होना बोल कर रहे क्या? खाली माइनॉरिटी एरिया में आ रहे, रोज़ एक जगह 2 जगह आ रहे करके जा रहे, 50-60 पुलिस वालों को ला ले रहे, एक आदमी के ऊपर जाने दे रहे। कंप्रेसर आज 5-5, 6-6 कंप्रेसर ला रहे, क्या तोड़ते ये कंप्रेसर ला के बोलो? गरीब लोगों छोटा मोटा बना लिए तो भी नहीं छोड़ रहे। ये गवर्नमेंट को इसलिए हम वोट डाले क्या, TRS गवर्नमेंट को MIM अलायंस बोल के वोट डाले, MIM वाले पूरे वोट डाले उनको यहाँ पर। हाँ, हम जाएंगे असदुद्दीन अवैसी साहब से मिलेंगे, कमिश्नर साहब से मिलेंगे, रोज़ आ रहे 1-2 जगह में तोड़ रहे, दूसरा काम नहीं है। अरे भाई पैसा रहा तुम परमिशन दो, परमिशन नोटरी पे रजिस्ट्री नहीं कर रहे, नोटरी पे परमिशन नहीं है बोल के तोड़ दे रहे आके। सलेम एरिया में क्या रहता बोलो, 80 गज 60 गज 100 गज से बढ़ के नहीं रहता, वैसी जगह में आके तोड़ रहे। बड़े बड़े अपार्टमेंट बन रहे ना भाई, वहाँ जाके चेक करो ना, कुछ भी नहीं, नोटिस नहीं, कुछ भी नहीं, खाली 50-60 पुलिस वालों को ले रहे, आ जा रहे, ठहर जा रहे, किसी को ऊपर जाने नहीं दे रहे, तोड़ दे रहे आके। खाली एरागड्डे को टारगेट बनाए सर कहा जा रहा है कि MIM कारपोरेटर माइनॉरिटी कारपोरेटर को सता रहे क्या आके यहाँ पर। हाँ, पूरा माइनॉरिटी एरिया में कर रहे पूरा, खाली एरागड्डे कैसे है क्या स्कीम उन लोगों। मैं MLA साहब की बात कर रहा, मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, वही बोल रहे उन्होंने भी। हाँ, अभी हम असदुद्दीन अवैसी साहब से जाके मिलते और यहाँ लोकल MLA उनको बोले तो उन्होंने रिस्पॉन्सिबल आदमी है ना भाई, उन्होंने भी हेल्प करना ना यहाँ पर। हाँ, उन्होंने भी यहाँ पर KTR का स्कीम है, हम कुछ भी नहीं बोल सकते बोल रहे।
अब असदुद्दीन नबी साहब से मिल के जाके कमिश्नर साहब से मिलेंगे, फिर दोबारा एरिया में हमारे ऐसा नहीं होना। बहुत एकदम गरीब लोग आए, पूरे रोज़ मेहनत करके खाने वाले लोग आए। జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు ఎర్రగడ్డ సుల్తాన్ నగర్లో స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహించారు. 150 గజాల స్థలంలో అక్రమంగా నిర్మించిన 4 అంతస్తుల భవనాన్ని కూల్చివేశారు. ఈ నేపథ్యంలో స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నిర్వహించబడుతుంది కాబట్టి డివిజన్ల వారీగా మిమ్మల్ని ఇక్కడికి లబ్ధిదారులను పిలవడం జరుగుతుంది. బహుమతిని తీసుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాం. ముందుగా రహమత్ నగర్ డివిజన్ యాసారపు లలిత కుమారి, వెంగళరావు డివిజన్ తొందర రండమ్మా. జశ్వంత్ కౌర్ డివిజన్ వారిగా అఫ్సర్ బేగం, ముంతాజ్ బేగం, వెంగళరావు ముంతాజ్ బేగం, షైరింగ్ సభా ముంతాజ్ బేగం, సమరీన్ పుష్పల తడకపల్లి లక్ష్మి, శ్రీకృష్ణనగర్ ఏ బ్లాక్ సారీ తడకపల్లి లక్ష్మి, విద్యాద్రి టి విద్యార్థి, శ్రీకృష్ణనగర్. గౌరవ శాసనసభ్యులు మాగంటి గోపినాథ్ గారికి మన ఈ సభాముఖంగా అందరం కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకోవాలి. అందరూ కూడా ఒకసారి జై తెలంగాణ చేతులు పైకెత్తాలి అందరూ. అమ్మ బెనిఫిషియర్స్ మీరు కూడా జై తెలంగాణ, జై తెలంగాణ. రూపన్న నాయకత్వం, రూపన్న నాయకత్వం. एरागड्डा सुल्तान नगर एरागड्डे से बोल रहा हूँ। यहाँ पे मैं 100 गज पे जो है घर बना G+3, इस पे परमिशन के लिए मैं गया था बनाने के परमिशन लेने के लिए, लेकिन परमिशन नहीं मिला। नोटरी है स्लम एरिया वाले के परमिशन नहीं देते बोले। उसके बाद जो है बिना नोटिस के आके अब जो है 50-60 पुलिस वालों के साथ आके म्यूनसिपल वाले जो है डिमोलिश कर दिए मेरे स्लैब को। बड़ी मुश्किल से यहाँ से वहाँ से जो है मैं खर्दा ला के जो है घर बनाया। हम जैसे गरीब लोगों को परेशान कर रहे आके यहाँ स्लम बस्तियों में। यहाँ सामने बड़े बड़े कॉरपोरेट बिल्डिंग बन रहे, जनप्रिया जैसे, सिटाडेल जैसे, कल्पतरू जैसे, उन लोगों को हज़ारों करोड़ रुपए अंदर से KTR साहब का क्या भी बोले तो KTR साहब का स्कीम है बोल के बोल रहे उन्होंने। अब KTR साहब का स्कीम वहाँ नहीं है क्या? वहाँ हज़ारों करोड़ अंदर से खा ले के यहाँ पे आके गरीबों पे आके जुल्म करे तो कैसा? हम लोग वोट डाल के हम असद साहब आके हमारे को बोले KTR अलायंस हो गया, जो TRS अलायंस हो गया जो है हम लोग. ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడ మండల కేంద్రంలోని అంబేద్కర్ కూడలి వద్ద యువజన కాంగ్రెస్ ఆధ్వర్యంలో ఒకరోజు సత్యాగ్రహ దీక్ష జరిగింది. ఈ సందర్భంగా ఆ పార్టీ నేతలు మాట్లాడుతూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దళిత బంధు అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. గిరిజనులు సాగు చేసుకుంటున్న పోడు భూములకు పట్టాలు ఇవ్వాలని, నియోజకవర్గ అభివృద్ధికి నిధులు కేటాయించాలని కోరారు. थोड़ा पीछे हटे तो सब जाने आते हैं. थोड़ा मामा हटो. ఇన్ని రోజులు మీరు దళిత బంధు ఇంప్లిమెంటేషన్ కానీ ఇంకా మన కాన్స్టిట్యున్సీ లో నియోజకవర్గాల్లో చేరలేదే అని అడుగుతున్నాం. కాబట్టి 100 కుటుంబాలు కాదు, 17 లక్షల దళితులు ఉన్నారు, మరియు గిరిజనులు ఉన్నారు, బీసీలు ఉన్నారు. వీళ్ళందరికీ ఒకే దఫ ఈ రాష్ట్రంలో మీరు దళిత బంధు ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలని మేము మీకు డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఒకవేళ చేయకపోతే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంద్రవేలి భూతల్లి సాక్షిగా ఉద్యమాల గడ్డ మీద సాక్షిగా జరిపినటువంటి దళిత దండోరా సభ నుంచి మొదలు పెట్టింది మీ పతనం ఖాయమని కూడా మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులంతా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి ఈరోజు మీరందరూ సంక్షేమం, అభివృద్ధి అని అంటున్నారు. మరియు ఈ రోడ్ల పొంటి మేము స్వాగతిస్తాం, హరితహారాన్ని స్వాగతిస్తాం, కానీ దానికి ఒక ప్లానింగ్ లేదు. ఇప్పుడు మనము ఈ R&B రోడ్ చూస్తాం, మన సిరిసిల్ల పోయే రోడ్డు 11 kV
కరెంటు మీద ఉంది, చెట్లేమో కింద ఉన్నాయి. 1000 కోట్లు ఎందుకు దండుగా చేస్తున్నారని దాని ప్లాన్ తో చెట్లు నాటండి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. కాబట్టి యువకులు చూస్తున్నారు, యువకులు కదిలినారు, యూత్ కాంగ్రెస్ కదిలింది. ఖచ్చితంగా రాష్ట్రంలో రాబోయే ఎన్నికల్లో మిమ్ములను తల పుట్టిస్తారు. రాష్ట్రంలో కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం వస్తుందని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ పథకాలని మీరు వెంటనే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలని, అమలు పరచాలని ఈ యూత్ కాంగ్రెస్ సాక్షిగా నేను డిమాండ్ చేస్తూ నిలుస్తున్నాను. జై జై కాంగ్రెస్. హనుమకొండ జిల్లాలో దారుణం జరిగింది. కాంగ్రెస్ భవన్ ఎదురుగా ఉన్న సెల్ షాప్ యజమానిపై కొందరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించారు. ఆ తర్వాత అక్కడి నుంచి పారిపోయారు. షాపులో మంటలు రావడాన్ని గమనించిన స్థానికులు ఆర్పేశారు. తీవ్రంగా గాయపడిన షాపు యజమానిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. కేసు విచారణలో జరుగుతోంది. జమ్మికుంటలో బీజేపీ పార్టీ అధ్యక్షుడు జేడీ మల్లేష్ ఆధ్వర్యంలో పార్టీ శ్రేణులు మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా జిల్లా ఉపాధ్యక్షుడు ఎర్రబెల్లి సంపత్రావు మాట్లాడుతూ మాజీ మంత్రి ఈటెల రాజేందర్ను విమర్శించే స్థాయి మున్సిపల్ చైర్మన్కు లేదని అన్నారు. కార్యక్రమంలో పట్టణ అధ్యక్షుడు మల్లేష్, శ్రీనివాస్, మధు, రఘుపతి పాల్గొన్నారు. ఆ రిజిస్ట్రేషన్ తరుణంలో నేను మున్సిపల్ చైర్మన్ గా ఉన్నాను. నా పరిధిలో ఉన్నది కాబట్టినే దీన్ని నేను అమ్మి పెడతానని ఒక ఆలోచన కొద్దీ అప్పుడున్న జనార్దన్ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి ఈయన కావాల్చుకొని అది రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకొని అతి ఎక్కువ అమౌంట్కు దానికి అమ్మి ఇప్పుడు అమ్ముకున్న దానికోసం అది మహిళా సంఘం భవనానికి సంబంధించిన తప్పి భారతీయ జనతా పార్టీ అదేవిధంగా వివిధ పార్టీలకు సంబంధించిన వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ టెంట్ వేసుకొని కూర్చున్న తరుణంలో ఇదే రాజేశ్వరరావు గారు ఆ వార్డుకు సంబంధించిన కౌన్సిలర్ ఎవరైతే ఉన్నారో దిడ్డిరామ్ గారిని తీసుకొని పోయి అక్కడ కూర్చుండి నిరాహార దీక్ష చేస్తున్న వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గరికి పోయి ఒక నెల రోజులలో నేను ఇది మొత్తం కూలగొట్టి నేను ఖచ్చితంగా మహిళా సంఘం భవనానికి అప్పచెప్పి ఇక్కడ మహిళా సంఘ భవనం నిర్మిస్తానని చెప్పడం జరిగింది. అంటే అప్పటికప్పుడు తూతూ మంత్రంగా వీళ్ళను నిరాహార దీక్ష విరమింపజేసి చేతులు దులుపుకొని పక్కకు పోయి ఈ రోజున ముఖం చాటేసిన వ్యక్తి రాజేశ్వరరావు గారు. ఇప్పుడే అడుగుతా ఉన్నాను నేను మిమ్మల్ని డైరెక్ట్గా, అప్పుడు మీరు జమ్మికుంటకు రాకముందు మీరు జగ్గేపల్లిలో ఉన్నప్పుడు మీ ఆస్తి ఎంత, ఇప్పుడున్న మీ ఆస్తి ఎంత, ఇదంతా అవినీతితోటి సంపాదించిందని చెప్పి నేను ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాను. అవినీతి కాకపోతే నేను ఇప్పటికంటున్నా పట్టణ పార్టీ ఆధ్వర్యంలో రేపు పొద్దుగాల గాంధీ చౌరస్తాకు మేము అందరం రావడం జరుగుతుంది. నీ ఆస్తి అప్పుడెంత ఉన్నదో తీసుకొనిరా, ఇప్పుడెంత ఉన్నదో తీసుకొనిరా, బహిరంగ చర్చకు మేము సిద్ధమని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ప్రకాశం జిల్లా ఇంకొల్లు మండలం గంగవరం మార్గంలోని అంగన్వాడీ కేంద్రంలో పోషకాహార మాసోత్సవాలు జరిగాయి. ఇందులో భాగంగా అంగన్వాడీ సెక్టార్ సూపర్వైజర్ గర్భవతులకు, బాలింతలకు తీసుకోవాల్సిన పౌష్టికాహారాన్ని పరిశీలించారు. కార్యక్రమంలో ఇంకొల్లు సర్పంచ్ ఏజెల్ల ప్రసన్న సైబన్ బాబు, అంగన్వాడీ టీచర్ రమాదేవి, ఏఎన్ఎంజీ ప్రశాంత్ గారు, వార్డు సభ్యుడు రావి మధుసూదన్ రెడ్డి గారు పాల్గొన్నారు. నెంబర్ చెప్తే వాట్సాప్ పెడతారులే మేడం మనకి. ప్రకాశం జిల్లా ఇంకొల్లు మండల గోనసపుడి గ్రామంలో జనసేన అధినేత టాలీవుడ్ నటుడు పవన్ కళ్యాణ్ జన్మదిన వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. ఈ సందర్భంగా జన సైనికులు కుప్పాల మహేష్ రావు తదితరులు ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులకు పుస్తకాలు, పెన్నులు, పెన్సిళ్లు పంపిణీ చేశారు.
కొంచెం లైన్ లో ఉండండి. ఏది చేసినా అబ్బాయి ఫోన్ ఇచ్చి చదువుతాను రా. ఫ్రెండ్షిప్ కోసం నల్గొండ జిల్లా మునుగోడు మండలంలో గత 10 రోజుల నుంచి కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు సోలిపురం గ్రామంలోని వర్షపు నీరు చేరి రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. వాగు ఉధృతంగా ప్రవహించడంతో పాటు గాంధీసాగర్ చెరువు అలుగుపోవడంతో రోడ్డు సౌకర్యం లేకపోవడంతో ఇబ్బంది పడుతున్న ప్రజలు బ్రిడ్జి నిర్మించాలని కోరుతున్నారు. నల్లగొండ జిల్లా మునుగోడు మండలం సోల్పురం గ్రామం. నా పేరు నగరకంటి యాదయ్య. మా ఊరికి రోడ్డు సౌకర్యం లేదు. 15 రోజుల నుంచి పడుతున్న వానలకు మా ఊరు చుట్టూ గాంధీసాగర్ చెరువు ఉన్నది. పెద్ద వాగులు వస్తున్నాయి. ఎటుపోవడానికి దారి లేదు. వారం రోజుల నుంచి ఇంటికే పరిమితమైనం. మమ్మల్ని పట్టించుకునే నాదులు లేదు. ఆపదలో ఉన్నప్పుడు అధికారులకు చెప్పినా వాళ్ళు వచ్చే పరిస్థితులు లేరు కాబట్టి మేము ఈ బాధలు మాకు ఈ చెరువు వేసే మాకు రోడ్డు లేకుండా చేసిర్రు. ఈ 50 సంవత్సరాల నుంచి ఇదే బాధ. ఇన్ని కష్టాలు పడుతున్నాం. అధికారుల దృష్టి తీసుకుపోయినా పట్టించుకోలే. దయచేసి మమ్మల్ని మనుషులుగా గుర్తించండి. మేము ఇలాగే బతకాలనా? మేము మనుషులం కావా? మండల కేంద్రానికి 3 కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్నది మేము చేసుకున్న పాపమా? కాబట్టి ఎంపీ గారికి, ఎమ్మెల్యే గారికి, ఐబీ అధికారులకు, ప్రభుత్వానికి దండం పెట్టి చెప్తున్నాం. మాకు బ్రిడ్జి నిర్మాణం చేసి మమ్మల్ని కాపాడండి, మమ్మల్ని ఆదుకోమని మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్రనగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని లిమెట్స్ ఉప్పల్పల్లిలోని మల్కా చెరువు వద్ద గుర్తు తెలియని మహిళ దేహం లభ్యమైంది. దీంతో సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు డెడ్ బాడీని ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈరోజు సాయంత్రం అందాజా 5:30 గంటలకి ఒక ఉప్పర్పల్లిలో ఉన్న గోల్డ్ నైట్స్ కాలనీ బ్యాక్ సైడ్ సాలిటేర్ గ్లోబల్ హై స్కూల్కి వెనుక వైపున జనచైతన్య వెంచర్లో ఒక మల్క చెరువు పక్కన ఒక పశువుల కాపరి వెళ్తూ చూస్తే ఒక మహిళ అనుమానాస్పదంగా ఇక్కడ పడి ఉన్నది అని చెప్పి మా 100 డైల్ చేసి పోలీస్ వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడంతో వెంటనే మేము మా సిబ్బంది నేను కలిసి ఇక్కడికి వచ్చి చూస్తే ఆ మహిళ ఒక 45 to 50 years ఓల్డ్ ఉండి గ్రీన్ కలర్ పెట్టికోట్ ఉంది, బ్లూ కలర్ బ్లౌజ్ ఉండి ఒక 40 నుంచి 50 మధ్య వయస్కురాలుగా ఉండి మరణించి పడిపోయి ఉన్నది. ఆ శవాన్ని చూస్తే కొంచెం 3-4 days క్రితం చనిపోయి ఎండకి బాగా షేడ్ అయిపోయినట్టుగా స్కిన్ అట్లా ఉంది. ఇంకా తర్వాత అసలు మరణానికి కారణాలు అవి తెలియదు కాబట్టి తనని పోస్ట్మార్టం చేయడం కోసమని ఉస్మానియా హాస్పిటల్కి తరలించాము. పోస్ట్మార్టం అనంతరం అసలైన వివరాలు ఎందుకు మరణ కారణాలని తెలియాల్సి ఉన్నది. మేము చూసినంత వరకు అయితే ఎలాంటి గాయాలు కనిపించలేదు. గాయాలైతే లేవు. చుట్టుపక్కల కూడా ఎలాంటి సీన్ డిస్టర్బెన్సెస్ కానీ ఇంకా తనకు సంబంధించిన వస్తువులు కానీ ఎలాంటి కత్తిపోట్లు కానీ ఇంజురీస్ కానీ ఎక్కడ నాకు కనిపించలేదండి. పోస్ట్మార్టంలో ఏమైనా తెలిస్తే చూడొచ్చు. ఎవరిని గుర్తించలేదు. చుట్టుపక్కల ఒక 10 ఇళ్ళ వాళ్ళని, ఇక్కడ ఒక లేబర్ క్యాంప్ ఉంది, వాళ్ళని కూడా తీసుకొచ్చి చూయించాము ఏమైనా ఐడెంటిఫై అవుతుందేమోనని. కానీ ఎవరు నాకు తెలియదు, ఇంతవరకు ఇక్కడ చూసినట్టయితే లేదు అంటున్నారు. కాబట్టి తన లుకౌట్ నోటీస్ కూడా అందరికీ పంపించాల్సింది.
కొమరం భీం ప్రాజెక్టు అధికారుల నిర్లక్ష్యం వల్ల రైతుల పాలిట శాపంగా మారింది. దీంతో పత్తి చేలలో వర్షపు నీరు నిలిచిపోతుండటంతో పత్తి పంట నీట మునిగి తాము తీవ్రంగా నష్టపోతున్నామని రైతులు ఆవేదన చెందుతున్నారు. కొమరం భీం జిల్లా వాంకిడి మండలం ఇందాని గ్రామానికి చెందిన రైతు జాడే మనోహర్ 3 ఎకరాల పత్తి చేలు నీట మునిగి చెరువును తలపిస్తోంది. నిల్వగా ఏర్పడ్డ నీటితో ప్రతి సంవత్సరం పంట నష్టపోతుందని రైతు వాపోయాడు. పంట నష్ట పరిహారం సైతం అందలేదని, సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపించాలని రైతు మనోహర్ అధికారులను వేడుకున్నాడు. గ్రామం ఇందానే, నా పేరు మనోహర్. నా 3 ఎకరాల భూమి సార్, పట్ట ఉన్నది. పట్టలేని భూమి 6 ఎకరాలు ఉన్నది, కానీ మునిగింది 3 ఎకరాలు. ఈ 3 ఎకరాలు 6 ఎకరాల భూమి మునిగి ఉన్నది. మొత్తం ఈడ పత్తి వేసి నాకు 12-10 పాకెట్లు పడ్డాయి. ఈ భూమిని బతుకుతున్నా. నాకు 7-8 మంది మేము కుటుంబం ఉంది. ఆఫీసర్లకు చెప్పిన ఎంఆర్ దగ్గర పోతే నాకు సంబంధం లేదు. అధికారి సార్ దగ్గర పోయినా మేము వచ్చి రాసుకుంటామన్నాడు. రాసుకొని పోయిండు. ఈ నీళ్ళు వర్షం పడేది సార్, పడిన నీళ్ళు. కొమరం భీం ప్రాజెక్టు వాళ్ళు కట్ట వేసిండ్రు. ఈ నీళ్ళు ఎడుబాడు సార్ అంటే పైకి పోవాలని మేము దారి చేస్తామన్నారు. దారి చేసిండ్రు, కానీ నీళ్ళు పోతాయి సార్. ఇక ప్రతి సంవత్సరం పోయి అలాగ పోయి చెప్తే సమాధానం నాకు ఏం చెప్తలేదు. మేము ఏం చేయాలి, చేసిన సార్ వెళ్ళిపోయారు, మేము మా దగ్గర ఏం లేదు, మేము ఏం చేయాలని అంటారు. అంతే ప్రతి సంవత్సరం ఇట్లానే మునుగుతాను సార్. నేను 3 ఎకరాల పట్ట ఉన్నది. పట్టలేని భూమి యొక్క 5 ఎకరాలు ఉన్నా కానీ మునిగింది 3 ఎకరాలు. 6 ఎకరాల భూమి మునిగింది. 12 బ్యాగులు సార్, 60,000 దాకా ఖర్చు వచ్చింది. బ్యాగులు, ట్రాక్టర్ దున్నుడు, పత్తి వేసుడు, నాటుడు, ఊరేసుడు, మందు కొట్టుడు. మందు కింద కొట్టినాక మునిగింది. ప్రభుత్వం నాకు న్యాయం చేయాలి అని, ఆదుకోవాలి అని నేను కోరుతున్నా. దయచేసి లైన్స్ మరొకసారి చూద్దాం. ప్రకాశం జిల్లా గంగవరం పోషకాహార మాసోత్సవాలు అవగాహన కల్పించిన అంగన్వాడీ సెక్టార్ సూపర్వైజర్. బంజారా హిల్స్ లో డ్రగ్స్ మాఫియా గుట్టురట్టు. 30 గ్రాముల LSD, 50 గ్రాముల చెరెస్, 10 కేజీల గంజాయి స్వాధీనం. ఎర్రగడ్డ సుల్తాన్ నగర్ లో GHMC స్పెషల్ డ్రైవ్. అక్రమ నిర్మాణం కూల్చివేత, స్థానికుల ఆగ్రహం. ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఇచ్చోడలో యువజన కాంగ్రెస్ సత్యాగ్రహ దీక్ష. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దళిత బంధు అమలు చేయాలని డిమాండ్. ఇవి ఇప్పటి వరకున్న అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తూనే ఉండండి V3 న్యూస్. లక్ష్యం సమాజహితం. బులెటిన్ ని సమర్పిస్తున్న వారు తెలంగాణలో అతి తక్కువ ధరలలో మీరు కలలు కన్న ఇంటిని నిర్మిస్తున్న ఏకైక సంస్థ సన్షైన్ ఇన్ఫ్రా. 9069069333.